श्री गणेशाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजगं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्प्रदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरधरणबिम्बवपुलाधरुष्टम् ऊर्निन्दसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रम् कृष्णात् परं किमतिं त्वत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो गोदा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री राधे
बानु की लारेली देख मेरी ओर निहार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री श्री राधा रानी की जय। श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्री वृंदे महारानी की जय। अनंत कोटि साधु गुरु वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय साई गौर हरि हरि बोल। परमेश्वर अकर्म करुणा करुणालय भक्त वंशा कल्पतरु ब्रजेंद्र नंदन श्याम श्याम सुंदर तथा जो राधा गोविंद राधा माधव अनंत अनंत गुणेश्वरी माधुरी उज्जवल भक्ति असामृत प्रभु सिंधु वृषभान शक्ति वल्लभा आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानीर অসীম অনুকম্পা কৃপাতে আজ শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ ভক্তি জ্ঞান যজ্ঞের বনগানগর শিমুলতলা স্থিত খেজুরতলা গলি এই আড্ড পরিবারে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ ভক্তি জ্ঞান যজ্ঞের আজ চতুর্থ দিবস। আসো এই চতুর্থ দিবসে মানব শরীরকে শ্রীমদ্ ভাগবত রূপী জ্ঞান গঙ্গায় অবগাহন করার পূর্বে 2 মিনিট শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রভুপাদ শ্রী গোপাল ভট্ট সেবিত বিগ্রহ ঠাকুর শ্রী শ্রী রাধারমন জিকে একটু স্মরণ করি। নতমস্তক ভাবিত হয়ে অনাশ্রীপাদ পদে নিজেকে সমর্পণ করে তারপরে আমরা কথা প্রসঙ্গে প্রবেশ করি। প্রেম সে বলো রাধে রাধে। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि
तीसरा। जय जय राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय राधा 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 रमन हरि बोल। 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 नवनीति नवनीति नवरछ यरतिया वृंदावन गोपिन के नथ नचैया। नवनीति नवल छायल रतिया वृंदावन गोपिन किनत नचैया। हे माखन चुराइया की वो। हे माखन चुराइया की वो। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन 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 हरि
জয় জয় রাধা রমণ হরি বল। জয় জয় রাধা রমণ হরি বল। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे राज्ञा परीक्षिता पुष्टो यद्वाच मां मुनि तदो विदस्ते सिनतु राज्य प्रश्नास्तु शारद। সুখদেব জি বলছে, রাজেন তোমার উদ্দেশ্য ছিল 7 দিন শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ চিন্তন স্মরণ, তারপরে তোমার মুক্তি বা মুক্ত। রাজেন, এই পৃথিবীতে যদি সব থেকে বড় দুর্লভ জন্ম হয় সেটা হলো মানুষ জন্ম। যে মানুষ জন্ম অতি দুর্লভ, আবার অতি সুলভ। বলছে দুর্লভ কার জন্য আর সুলভ কার জন্য? বলছে দুর্লভ তাদের জন্য যারা এত সুন্দর মানব জন্ম পেয়ে ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মে তারা স্থান পায়নি। কিন্তু রাজেন, শ্রীমদ্ ভাগবত বলছে যে যখন পৃথিবীতে প্রথম মানুষ সৃষ্টি হয়, এবং এই যে মানুষ যে যখন প্রথম সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে, এটা কিন্তু তোমার অন্য কোথাও হয়নি। এটা হয়েছিল নৈমিষারণ্যে ললিতা কুণ্ড, চক্রতীর্থ, গঙ্গা সুরধনির তীরে, যেখানে আমার বরাহ ভগবান স্থির ছিলেন।
যখন পৃথিবী দৈত্য আর দেবতার প্রভাবে যুদ্ধ ইত্যাদি হলো, সকল দেবতারা মিলে ভগবান বিষ্ণুর শ্রীপাদ পদে প্রার্থনা করলেন, প্রভু এই জগতে যদি মানব সৃষ্টি না হয়, সব যদি দানব হয়, তাহলে তো যুদ্ধের বিশ্রাম কখনো হবে না। ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের প্রার্থনা স্বীকার করে ব্রহ্মাজিকে আদেশ করলেন। ব্রহ্মাজি তার নাভি কমল থেকে তার সুন্দর একটি কমল স্ফুটিত হল, তার দ্বারা মানব সৃষ্টি। কিন্তু এটা আমাদের জানা প্রয়োজন যে যখন মানুষ পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হয়, ভালো করে লক্ষ্য রাখবে, যখন পৃথিবীতে প্রথম মানব সৃষ্টি হয় তখন কিন্তু কোনো জাতি বর্ণ কিছু ছিল না। যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি হয় তখন একজন স্ত্রী আর একজন পুরুষ। প্রথম মানুষ আমাদের এই জগতে সৃষ্টি হলো। সেই পুরুষ মানুষটির নাম কি? মনু। আর স্ত্রী কে ছিলেন? শতরূপা। এই প্রথম মানুষ আবিষ্কৃত হলো পৃথিবীতে, মনু আর শতরূপা। মনু আর শতরূপা যখন পৃথিবীতে মানুষ রূপে অবতীর্ণ হলেন, তাদের বিবাহ হলো। বিবাহ হওয়ার পরে তাদের গর্ভে তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলেন। মনু আর শতরূপা এই মানুষ রূপে প্রথম পৃথিবীতে আসলেন। তাদের বিবাহ হলো। বিবাহের পরে তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলেন। তিনটি কন্যাকে আকতি, দেবতী আর পশুতি। এইবার এই যে তিনটি কন্যা ছিল, এই তিনটি কন্যার আবার একই সাথে বিবাহ হলো। কার সাথে? কর্দম ঋষির সাথে। এবং এই যে বিবাহ হলো কর্দম ঋষির সাথে, বিবাহ হওয়ার পরে প্রথম পুত্র কিন্তু আমার দেবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন। নাম কি ছিল? কপিল। যখন কপিল দেব ভগবান জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসলেন, মায়ের এবং পিতার ইচ্ছা ছিল, কপিল তুমি সংসার জগতে আসো। সংসার জগতে এসে তুমি সংসারে বিস্তার করো, সন্তান ইত্যাদি হোক, পরিবার পালন পোষণ হবে। কপিল বলছেন, দেখো মা, আমি এই মায়ার জগতে আমার থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। আমি সংসার পরিত্যাগ করে একান্ত পরিবেশে গিয়ে আমি সাধন ভজন করে ঈশ্বর লাভ করতে চাই। এটা জেনে রাখো, কপিল কিন্তু আর কেউ নয়, 24 অবতারের মধ্যে একটি অবতার আমার কপিল দেবজি মহারাজ। কপিল দেব করলেন কি, জন্মগ্রহণ করার 5 বছর পরেই তিনি তার ঘর বাড়ি সংসার মাতা পিতা সকলকে পরিত্যাগ করে তিনি সোজা চলে আসলেন কোথায়? যেখানে গঙ্গা আর সাগরের মিলন সঙ্গম স্থান, যেটা পশ্চিমবঙ্গে, যাকে আমরা জানি মকর সংক্রান্তির
গঙ্গাসাগরের মেলা বলে। এটাও জেনে রাখো, যদি কপিল ভগবান এই গঙ্গাসাগরের মেলাতে এসে তিনি স্থান না নিতেন বা গঙ্গাসাগরের মেলাতে এসে তিনি সাধন ভজন তাপ তপস্যা না করতেন, আমরা জানতে পারতাম না যে গঙ্গাসাগরে স্নানের বা মেলার এত বড় মহিমা। যেদিন থেকে কপিলজি মহারাজ সর্বস্ব পরিত্যাগ করে এই গঙ্গাসাগরে এসে তার সাধন ভজন তার তপস্যাকে এক জায়গায় করে গঙ্গাকে আহ্বান করে নিয়ে সাগরের সাথে মিলিত করলেন, সেদিন থেকেই এই মকর সংক্রান্তি স্নানের মহিমা আমরা জানতে পারলাম। প্রেম সে বলো। বাকি তারপরে অনেক সন্তানাদি হয়েছে। এবার আস্তে 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 আমরা সংসার জগতে মানবের বিস্তার তৈরি হলো। কিন্তু পূর্বে কিন্তু কোনো কিছু বিচার ছিল না। বিচার ছিল কি, একজন স্ত্রী আর একজন পুরুষ। কিন্তু কালচক্রে সেটাকে আমরা মানব জাতির যারা আছি তারা সেটা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছি, বিভিন্নভাবে বর্ণের মধ্যে নিয়ে গেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা মাথায় রাখতে হবে, আমরা সকলেই কিন্তু মানুষ, আমরা সকলেই মানুষ। মানুষ কখনো ছোট বড় হতে পারে না। ছোট বড় হয় কোথায়? বয়সের দ্বারা, তার ব্যবহারের দ্বারা, তার আচরণের দ্বারা। যেমন একটা উদাহরণস্বরূপ বলছে, যদি তোমাকে আমি সম্মান দেই, আমি সম্মান পাবো। শাস্ত্রকার বলছেন ভজন কাকে বলে? আমরা যে বিচারটা করি, বলছে ভজন কি মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলে ভজন হবে? প্রশ্ন আসতেই পারে। আমি যদি মন্দিরে গিয়ে ভজন করি তাহলে কি আমার পুণ্য হবে? আমি যদি সকাল বিকাল মন্দিরে না যাই তাহলে কি আমার অপরাধ হবে? আমি যদি প্রতিদিন জপ তপ না করি তাহলে কি আমার অন্যায় হবে? শাস্ত্রকার বলছেন যে তুমি যতই ভজন সাধন তাপ তপস্যা যাগ যজ্ঞ যা কিছু করো না কেন, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের মনটাকে একগ্রতা করতে না পারবে। একটা কথা আমরা হিন্দিতে বলি, আদত বুরি সুধারলে হো গয়া ভজন। আদত মানে, আদত মানে কি? স্বভাব এবং ব্যবহার। বলছে आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन, मन की तरंग मार ले हो गया भजन। मन की तरंग माने बोले मने जे विचलित मन, যে চঞ্চল মন, যে উদ্বিগ্ন মন, যে কুভাব কুচিন্তা, এই যে তরঙ্গ মানে ঢেউ, এই ঢেউগুলোকে তুমি মেরে ফেলো, তোমার ভজন আপনি আপ হয়ে যাবে। তাই বলছে आदत बुरी सुधार ले हो गया भजन, मन की तरंग मार ले हो गया भजन। ছোট্ট একটা এখানে সুন্দর উদাহরণস্বরূপ বলছেন যে আমরা তো সকলেই মানুষ হয়ে পৃথিবীতে এসেছি, তাহলে এই বিভেদটা কেন? প্রশ্ন আসতে পারে। তো আমরা বিভেদ করি। দেখো, তুমি যদি পদ্মপুরাণকে লক্ষ্য করো, পরিষ্কার কলম দেয়া আছে পদ্মপুরাণে, বিষ্ণু জ্ঞানম জানাতি দর্শনম দদাতি ইতি বৈষ্ণব। আর বলছে ব্রহ্মম জ্ঞানম দর্শনম পূজনম দদাতি স্মৃতিশ্চৈব ইতি ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ বলছে যে ব্যক্তি
দুটো ভাবধারা। নারায়ণের অধিকারকে আমরা বলি ব্রাহ্মণ, তাই তো? আর বিষ্ণুর উপাসককে বৈষ্ণব। কিন্তু পুরাণ যদি আমরা লক্ষ্য করি, পদ্ম পুরাণ, তাতে পরিষ্কার কলম দেয়া আছে যে যদি একজন ব্যক্তি সে জন্ম গ্রহণ করার পরে তার আচরণ বিধি, তার আদর্শ, তার চিন্তা চেতনার দ্বারা, স্বাভাবিক জীবন যাপনের দ্বারা যদি ভজন সাধনের মাধ্যম দিয়ে নিজেকে অগ্রসর করে নিতে পেরেছে, তাহলে সে সকল পূজার অধিকারী সে হতে পারে। এখানে কোনো ভিন্নতা থাকে না। দ্বিতীয়ত, তাহলে প্রশ্ন মহারাজ, আমি কি দুর্গা পূজা করতে পারি? আমি কি কালী পূজা করতে পারি? আমার কি এগুলো করা উচিত? দেখো, যদি তোমার মনের মধ্যে সেই ভাবনা, সেই ভজন সাধন, সেই ধ্যান ধারণা থেকে থাকে, কেন মা তো সকলের জন্য সমান, তাই না? মাথায় রাখা একটা জিনিস, পূজা কিন্তু 3 প্রকার হয়। ক প্রকার? 3 প্রকার। একটা হচ্ছে তন্ত্র মতে পূজা, একটা শাক্ত মতে পূজা, একটা শৈব মতে পূজা। কমতে? শৈব, শাক্ত আর তন্ত্র। তন্ত্র মতে পূজা যারা করেন তারা দেখবে তান্ত্রিক ধরনের যাদের ভাবনা চিন্তা, তারা ওইভাবেই পূজা করবে। ওটাও ছোট নয়। যদি কেউ বলে থাকে যে তন্ত্র মতে পূজা করলে ওটা ঠিক নয়, ওটা বাজে কথা, সে তার ভাবধারা সে পূজা করছে। আবার শাক্ত মতে যে পূজা করছে ওটাও ভালো, শৈব মতে যে পূজা করছে ওটাও ভালো, আবার বৈষ্ণব মতে যে পূজা করছে ওটাও ভালো। তাহলে ক প্রকার হলো? 4 প্রকার। তন্ত্র, শৈব, শাক্ত আর বৈষ্ণবীয় মতে। কিন্তু প্রশ্ন এখানটাতে যে আমি যদি কারোর বিচার না করে, আমরা বিচারটা করি প্রচন্ড ভাবে, উনি কেমন পূজা করছেন, ওনার পূজা বোধহয় ঠিক না, ওনার বোধহয় পূজা ভালো হচ্ছে না, ভুল। সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যে কখনো কারোর বিচার করার আমার প্রয়োজন নেই। তার কারণ আমাদের শাস্ত্র শিক্ষা দেয় না যে আমি বড় জ্ঞানী পণ্ডিত হয়েছি, আমি সব জানি আর সবাই মূর্খ। এটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। তার কারণ শিক্ষা জগতে আসতে গেলে একটা 5 বছরের বাচ্চা শিশুর কাছ থেকে শিক্ষাকে অর্জন করা যায়। তাই কখনো কাউকে তুচ্ছ মনে করে বা ঘৃণা মনে করে তাকে ছোট করাটা উচিত নয়। কেন? বলে পরমাত্মা সবার মধ্যেই বিরাজ করে। একটা খুব সুন্দর কথা বলি, মনে রাখবে। বিশেষ করে আমরা করি এগুলো, এটা করা আমাদের ভয়ঙ্কর অপরাধ। অপরাধটা কি? শোনো, দেখা যায় বাড়িতে কোনো গুরুজন ব্যক্তি এসছেন, সাধুগুরু বৈষ্ণব হোক, যেই হোক না কেন, হয়তো বাড়িতে কোনো বাচ্চা ছেলে মেয়ে আছে, হয়তো মেয়েটির বয়স 7 বছর কি 5 বছর কি 6 বছর। আমরা বলি যা যা গিয়ে প্রণাম কর, পায়ে হাতে বলি না, এবং সেই মেয়েটিকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করাই। শুনে রাখো, শাস্ত্রকার বলছেন দেবী পুরাণ, কালিকা পুরাণ, শিব পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, শ্রীমৎ ভাগবত মহাপুরাণ এবং স্ত্রী শক্তি, এতগুলো গ্রন্থে বলছে যে একটি কুমারী কন্যা, একটি কুমারী কন্যা যতদিন পর্যন্ত তার শারীরিক পরিস্থিতি তৈরি না হয়, ততদিন সাক্ষাৎ সে কুমারী দেবী রূপে তাকে পূজা করা যায়। সেই জন্য কখনো কোন একটি কুমারী কন্যাকে
এইভাবে প্রণাম করাতে নেই, তাতে অপরাধ হয়। এমনকি বলছেন, যদি ওই কুমারী কন্যাটিকে নিজের জন্মদাতা পিতা যদি তাকে প্রণাম করে কোনো শুভ কর্মে বেরোয়, সে কর্মটাও তার সম্পূর্ণ হয়। তার কারণ সে সাক্ষাৎ তখন কুমারী দেবী রূপে বিরাজমান। আসতে এবং তার বড় প্রমাণ আমরা সকলেই জানি যে সপ্তমীর দিনকে কিন্তু কুমারী পুজো হয়, হয় না? কবে? সপ্তমী অষ্টমীতে হয়। কবে হয়? অষ্টমীতে, নবমীতে, কবে? অষ্টমীতে না? কবে হয়? তাহলে কাজ করো, কেউ বলো সপ্তমী, কেউ বলো অষ্টমী, কেউ বলো নবমী, আর আমি বলি দশমীতে হয়। শোনো, সন্ধি পূজা, কুমারী পূজা এটা বিশেষ পূজা। যদি তুমি বিধিবিধানকে মানো পুরাণ অনুসারে, তাহলে অমাবস্যা হয়ে গেল মহালয়, তারপরে যে প্রতিপদ তিথি চলে আসে, ওই প্রতিপদ তিথি থেকে নবমী পর্যন্ত তোমার প্রতিদিনই কুমারী দেবীকে পূজা করাটা উচিত। কেন? আমরা কথায় কি নবরাত্রি বলি না? নবরাত্রি 9 দিন, মানে প্রতিপদ থেকে একেবারে নবমী পর্যন্ত, দশমীতে বিসর্জন। কিন্তু যেহেতু আমাদের সম্ভব হয় না, এবং শাস্ত্রকারী কথা বলছেন যে যদি ওই 9 দিন আমার নিজেরই কন্যা, তাকে যদি আমি ওই 9টা দিন কুমারী রূপে পূজা করতে পারি, তো সেই পিতার জীবনে কখনো আঘাত প্রত্যাঘাত এবং অমঙ্গল আসতে পারে না। কেন? তার প্রতি আদিশক্তি মহামায়া কুমারী দেবীর কৃপা বর্ষা থেকে থাকে। এবং এটাও বলছেন শাস্ত্রকার যে যদি কোনো ব্যক্তি এই নবমীর দিনকে 9টি কন্যাকে, 9 জন কুমারী কন্যাকে খুব শ্রদ্ধাপূর্বক যত্ন সহকারে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে তাকে সেবা পুজো দিয়ে কিছু দান দক্ষিণা দিতে পারে, তার আশীর্বাদ নিতে পারে, তাহলে সেই পরিবারে কখনো অমঙ্গল অকাল মৃত্যু হয় না। সেই পরিবারের প্রতি মা জগদম্বা যোগেশ্বরী দেবী দুর্গা এবং মা কুমারী দেবীর কৃপা বর্ষা থেকে থাকে। কুমারী পুজোটা হয় অষ্টমীর দিনকে, এবং কুমারী পুজো না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু পূজা বিসর্জন হবে না। এবং যে মন্দিরে কুমারী পুজো হবে না বা যারা করে না, সেখানে কখনো পূজা সম্পন্ন হয় না। প্রেম সে বলো। এইবার ঠিক এইভাবে সত্যজি বলছে, রাজেন, যদি প্রকৃতভাবে আমরা লক্ষ্য করি, আমরা সবাই জ্ঞানী, আবার সবাই অজ্ঞানী। সবাই জ্ঞানী, সবাই অজ্ঞানী। আমাদের সব থেকে যেটা বড় ব্যাপার ভাগবত শিক্ষা দিচ্ছে, যে বিচারটাকে দূর করো। আমার বিচার করার প্রয়োজন নেই, আমি কি করছি। তার কারণ এই মনটাকে বিচার করতে গিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব কিন্তু স্বর্গগ্রহণ করতে পারেননি, তারাও স্বর্গে যেতে পারেনি। কেন? তারা তো ভগবানের মিত্র ছিল। অনেকে বলে কি জানো, আরে ও তো নাস্তিক, ভগবানকে পূজা করে না, ও তো ভগবানকে একদম কিছু করে না, আরে ও তো বাঁচার জন্য ভগবানের সেবা করে, ও এত পাপ করেছে। আরে না না, ও খুব ভক্ত। বিভিন্ন ব্যক্ত আমরা করে থাকি মন্তব্য তৈরি করে। কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন, নামস্যম ধ্যান চিন্তনম, নামস্য ধ্যানম চিন্তনম ভক্তাচি মস্তয়ন্তি
মদভক্তা গুরু প্রীতম সর্বে ধ্যানম দর্শনম। অর্থাৎ বলছে দেখো, যদি ভাবো তুমি আমি নাস্তিক হই, ভগবান কি বলছেন? তিনটে পথ। যে নাস্তিক ভগবানকে মানে না, ঠিক বলছে তোমার দরকার নেই ভগবানকে মানা, তুমি নাস্তিক, প্রয়োজন নেই ভগবানকে মানতে হবে না। কিন্তু তুমি নাস্তিক মনোভাব নিয়ে তুমি তাকে দেখো, তাতেও তো ভগবান তোমার কৃপা করবে। বলছে ভগবান নাস্তিককেও কৃপা করে, স্বাস্তিককেও কৃপা করে, আর ভক্তকেও কৃপা করে। তার প্রমাণ তো ভাগবতে রয়েছে, রামায়ণেও রয়েছে। রাবণকে দিয়ে রয়েছে, কংসকে দিয়ে রয়েছে। এটা বিচার করা আমার অধিকার নেই। ভগবান সকলের জন্য সমান, আর ভগবানকে সকলেই স্মরণ করে। কেউ কেউ বলে না না জানেন উনি একদম ভগবানকে মানে না, নাস্তিক লোক তো। আরে ভাই, তুমি যে কথাটাই বলছো উনি ভগবানকে মানে না, নাস্তিক লোক, তুমি জানলে কি করে? তুমি বুঝলে কেমন করে? তোমার সে কানে কানে বলে গেছে কি ভগবানকে মানি না? ভুল। এটা তো হতে পারে তোমার থেকে বেশি সে ভগবানকে স্মরণ করে। এটাও তো হতে পারে সে দেখিয়ে ভক্তি করে না। এটাও তো হতে পারে সে গোপন ভাবে, গুপ্ত ভাবে সে ভগবানকে স্মরণ করে। ওপরে দেখাচ্ছে আমি নাস্তিক, কিন্তু ভেতরে তার অন্তরাৎ স্থলতলে ভগবানকে স্মরণ করে চলছে। তাই কখনো কারুর সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা করাটা এটা খুবই অপরাধ। তার কারণ আমরা যদি কাউকে নিয়ে সমালোচনাটা করি, উনি ভজন সাধন করে না, ওনার সঙ্গে চলা যায় না, নাস্তিক, ওনার আচার বিচার নেই, তাহলে ভাবতে হবে তুমি যেটুকু ভগবানকে স্মরণ করে তুমি এগিয়েছিলে তার থেকে অধিক বেশি তুমি পিছিয়ে গেলে, কোনো কাজে লাগলো না। তাই কারোর বিচার করতে যেও না, নিজে বিচার করো আমি কি করছি, আমি কোথায় ছিলাম, আমি কোথায় এলাম, আমি কোথায় যাব। আমার প্রয়োজন নেই। আরে আমি তো আমি করতে পারছি না, ঠিক আছে, সে ভগবানকে মানছে না, ভুল। যদি ভগবানকে তিনি নাই মানতেন, কথায় লক্ষ্য করবে, খুব ছোট্ট একটা পরিভাষা, যদি সেই ব্যক্তি ভগবানকে না মানতেন তাহলে অবশ্যই তাকে ভগবান কৃপা করে এত সুন্দর মানব রূপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাতেন না। আমরা অপরাধকে বিচার করি, কিন্তু অপরাধকে যখন বিচার করছি অপর একজনের জন্য, আমি নিজেকে বিচার করেছি আমি নিজে কত অপরাধী। আগে নিজেকে বিচার করো। যে ব্যক্তি নিজেকে নিয়ে জানার চেষ্টা করবে, নিজেকে নিজে সে বোঝার চেষ্টা করবে, সে কখনো অপরের বিচার করবে না। তার কারণ তার একটাই ভাবনা, তুমি আমার, আমি তোমার, আর আমি তোমার, তুমি আমার। এমন একটা দরবার, এমন একটা জায়গা যে সকলের জন্য সমান্তল। তার কারণ হলো এটাই, সুখদেবজি বলছে রাজেন, আজকে দুর্বাসার মতো ব্যক্তি, কি নাম ছিল? দুর্বাসা। এখানে উদাহরণস্বরূপ বলছেন, এই যে আমরা পূজায় দুব্বা দেই না, দেই তো? দুব্বা কেন দেই জানা আছে কিছু? জানা আছে? এবং দুব্বা যে দেই আমরা, 3টে শিশালা দেই তো, কেন দিই? 5টাও দিতে পারি, 4টাও দিতে পারি, কারণটা কি? একটা মানুষ, সে আমি হই চাই তুমি হও, অহংকার আর ক্রোধ আর পরনিন্দা পরচর্চা, নিজেকে জাহির করা, তার প্রতিক্রিয়া ফলস্বরূপ কি দেখো, এই দুর্বাসাকে দিয়ে দিচ্ছে 88,000 ঋষি। কত হাজার? 88,000।
এই 88,000 ঋষির মধ্যে সব থেকে তেজস্বী, তেজস্বী মানে তেজ, তেজ, ক্রোধ এবং সিদ্ধি লাভ করা পুরুষ, সেটাকে দুর্বাসা মুনি। কিন্তু এই দুর্বাসা মুনি সামান্য একটু অপরাধের জন্য, যে দুর্বাসা তার এত বড় সাধন সিদ্ধি লাভের শক্তি ছিল, একটু সামনে এগিয়ে গিয়ে বসো, এভাবে ছড়িয়ে বসো না, একসাথে সারিবদ্ধভাবে বসো, প্রচুর লোক বসতে পারবেন। একটু এগিয়ে গিয়ে আসো মা, সামনে এগিয়ে গিয়ে আসো, সামনে এগিয়ে আসো, কোনো অসুবিধা, এগিয়ে আসো, সামনে এগিয়ে আসো। প্রেম সে বলো, আজ একাদশী নাকি? হ্যাঁ, তাহলে গলার শটটা যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই? আচ্ছা এমনি বলো দেখি, শুনি তো। আমার মনে হচ্ছে তোমাদের একটু ঠান্ডা গরম লেগেছে। ঠান্ডা উঠছে? আচ্ছা কাল থেকে ব্যবস্থা করে দেবো, একদম কথা দিলাম, চিন্তা নেই। কাল থেকে আমি গরম কম্বলের মতো গরম পাবেন, কোনো চিন্তা নেই। ওই যে এই যে বললো না কথাটা, একটা কথা, এবার কথা মনে পড়ে গেল বলি। মানে এটা মায়েদের একটা মানে স্বভাব, স্বভাব বলে ভুল হবে, এটা অভ্যেস। একবার আমি বহুদিন আগে, প্রায় বছর 20-22 আগে, সেই জম্মু থেকে ভাগবত সপ্তাহ করে ফিরছি। তখন তো এত গাড়ি বাসের ছিল না, প্রায় 22-23 বছর আগে কথা বলছি, 25 বছর আগে। তো এই জম্মু থেকে পাঠ করে যখন ফিরছি, তখন এই মথুরার জন্য একটাই ট্রেন ছিল, আর কোনো ট্রেন ছিল না, আর বাসে দিল্লি হয়ে আসতে হতো। তো এবার বাস স্ট্যান্ডে বসে আছি, যে বাস ধরবো, রাস্তাঘাট সব খুব একটা নেই, ট্রেন টিকিট পাওয়া যায়নি, অসুবিধা হবে। তো বাস স্ট্যান্ডে বসে আছি, তো যিনি টিকিট কাউন্টার, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, बोले महाराज जी बस आपको सुबह 11 बजे मिल जाएगी, कोई बात नहीं। আমার চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এক ভদ্র মহিলা আসলো, এসে বলছে, अरे भाई साहब अभी दिल्ली के लिए बस कितने बजे मिलेगी? बोले 11 बजे। কটার সময় পাওয়া যাবে? 11টায়। মিটে গেল। খানিক পরে আবার গিয়ে বলছে, ভাই সাহেব মানে দাদা, আরে দাদা বাসটা এসি না নন এসি? ভদ্রলোক বলছে সম্ভবত এসি হবে। বেশ, আবার খানিক পরে গেছে, দাদা বাসটা সিট কি 2/1 না 2/3? বলছে ম্যাডাম সম্ভবত 2/3 হবে, এটা 2/1 হতে পারে, বলা যায় না। মিটে গেল। আবার খানিক পরে গেছে, দাদা এখান থেকে দিল্লি ভাড়া কত হবে? বলছে প্রায় 700 টাকা ভাড়া হবে, কি 800 টাকা হবে। বেশ, মিটে গেল। আবার খানিক পরে গেছে, দাদা এখান থেকে দিল্লি ক ঘন্টা লাগবে যেতে? বলে কমসে কম 12 ঘন্টা লাগবে। বেশ, মিটে গেল। আবার খানিক পরে গেছে, দাদা আর যাওয়ার সময় কি বাসটা হোটেলে দাঁড়াবে তো? যে জিজ্ঞেস করলো, তখন কাউন্টার থেকে ব্যক্তি বলছেন, আরে দিদি আপনি এত বিরক্ত করছেন কারণ আপনি দেখুন না, বাসটা আসলে সব বুঝতে পারবেন। বলছে না দাদা ব্যাপারটা কি, আমার মুখটা চুলকাচ্ছে তো, তাই কি করবো, আপনাকে বলে বলে টাইম পাস করছি। তো আজকাল বহু মানুষ ভাবে কি যে টাইম পাস কি করে করতে হবে। প্রেম সে বলো। এই যে দুর্বাসা, ভাবো সামান্য বিচার করতে গিয়ে আর নিজেকে জাহির করতে গিয়ে আর একটু কিঞ্চিত অপরাধ করতে গিয়ে, ক প্রকার হলো? নিজেকে জাহির করা আমি, আর একটু বিচার করতে গিয়ে, আর একটু অহংকার দ্বারা অপরাধ করতে গিয়ে তাকে কি হতে হলো দেখো। যে দুর্বাসা মুনির এত বড় স্পর্ধা ক্ষমতা ছিল, যিনি পারতেন তার মুখের
বাণী দিয়ে অনেক কিছু করে ফেলতে, কিন্তু সামান্য একটু অপরাধের জন্য আজ তাকে দুর্বাসা থেকে দুর্বায় আসতে হলো। কি অপরাধ ছিল? নাকি বৈষ্ণব শিরোমণি, বৈষ্ণব চূড়ামণি, সন্ত মহাত্মার সর্বরূপরি অমৃশজি মহারাজ, কি নাম? অমৃশ। প্রসঙ্গটা আসলে তাই বলি, সবাই একাদশী করো তো? আগামী ৮ তারিখে আছে শনিবার। দেখো, এই অমৃশ ঋষি যদি না হতেন আমরা জানতে পারতাম না যে একাদশীর প্রকৃত মহিমাটা কি। বোঝা গেল? এই অমৃশ ঋষি একাদশী করেছিলেন। একাদশী করার পরে তার যে নীতি আদর্শ, তার যে নিষ্ঠা সহকারে যে ভাবনা তিনি একাদশী ব্রত করেছিলেন, সেই ব্রতকে সমাপন করার পূর্বে উপস্থিত হলেন কে? দুর্বাসা মুনি। এবার সেই দুর্বাসা মুনি নিজেকে এত অহংকারী বীর পুরুষ বলে মনে করতেন, যার ফলে উনি ভাবলেন আমি যা করেছি ঠিক করেছি, কিন্তু সামান্য অপরাধের জন্য ভগবান বিষ্ণুর কাছে পৌঁছালেন। ভগবান বিষ্ণু তাকে ক্ষমা করলেন না, চক্রকে আদেশ করলেন, এই চক্র যাও, তুমি এন অহংকারী ব্যক্তির পিছনে ধা করো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এই অপরাধের যার কাছে করেছে সেখানে ক্ষমা না চাইবে। দুর্বাসা মুনি গঙ্গায় স্নান করতে নেমেছেন, গঙ্গায় ডুব দিয়েছে, দেখছে মাথায় চক্র ঘুরছে। চক্র কোন প্রকারে শান্ত হয় না। শান্ত না হওয়ার ফলে আবার ভগবানের শ্রীপাদ পদে পৌঁছালেন কে? দুর্বাসা মুনি। বলে, শোনো দুর্বাসা, তোমায় ক্ষমা আমি করতে পারবো না। বলে, কেন? যার কাছে অপরাধ করেছো সেই তোমায় ক্ষমা করবে। সেটাকে অমৃশ, তার কাছে যাও। যখন অমৃশের কাছে ক্ষমা চাইলেন, অমৃশজি বলছেন, দেখো ঋষিবর, আমি তুচ্ছ মানুষ, আমার কি আছে, সবই প্রভুর ইচ্ছা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুক। যখন পুনরায় আবার দুর্বাসা গেলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে, ভগবান বিষ্ণু বললেন, শোনো, আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারি, আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তার ফলস্বরূপ তোমায় কিছু ভোগ করতে বলে। কি ভোগ? বলছে, তুমি আগামী জন্মে তোমার এই অহংকারের প্রতিফল স্বরূপকে লক্ষ্য করে তুমি আগামী জন্মে এই পৃথিবীতে দুর্বা ঘাস হয়ে জন্মগ্রহণ করবে। কি হয়? দুর্বা ঘাস হয়ে। শুধু শোনো, জন্মগ্রহণ করলেই হবে না, তোমার মুক্তি নেই, তুমি মুক্তি পাবে না এই অপরাধ থেকে। মুক্তি তুমি তবেই পাবে এই দুর্বা ঘাস হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর। ভক্ত প্রেমী এই দুর্বা তুলে নিয়ে এসে আমার চরণে সমর্পণ করবে, তবে তোমার মুক্তি হবে। আর তোমার এই দুর্বার উপর দিয়ে সকল ভক্তগণ কি করবে? চলাফেরা পদযাত্রা করবে। সে ভক্তের কৃপাতে তোমার মুক্তি হবে। আর ভক্ত কৃপা করে তোমাকে নিয়ে এসে আমার চরণে অর্পণ করবে, 3টে মস্তক স্বরূপ ধারণ করে। 3টে কি? 3টে শিখা। একটা হলো মধ্যখানে অহংকার, এদিকে হিংসা, আর এদিকে ক্রোধ। ভগবান বিষ্ণুর আদেশে সেদিন থেকে দুর্বাসা মুনি দুর্বা হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মগ্রহণ করার পরে সেদিন থেকে আমরা জানি যে ভগবানের সেবা পূজা দুর্বা প্রয়োজন, এবং 3টে পত্ররূপী দুর্বা ভগবানের চরণে অর্পণ করতে হয়। প্রেম সে বলো। তো যাই হোক, সুখদেবজি বলছে, রাজেন
এইভাবে একের পর এক ভগবান বলছেন, রাজেন, যদি কোনো ব্যক্তি অহংকারী হয়, সে ঋষি হোক, চাই দৈত্য হোক, চাই দেবতা হোক, মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য এটাই। উদ্দেশ্য কি? যাতে পৃথিবী বিস্তার হয়, পৃথিবী বিস্তার হবে এবং মানুষ, আমরা কথায় বলি যে ভগবান কোথায়, বলে ভগবান প্রত্যেকের মধ্যে বিরাজ করে। এক একটি প্রাণী, কি আমি কি তুমি, প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান আছে। কেউ দেখতে পায় আর কেউ দেখতে পায় না। দ্বিতীয়ত, তাহলে মহারাজ, আমরা উদ্ধারের পথ কি আমাদের? যে ভাগবত শুনতে চায় না, যেখানে ভাগবত হয় না, বা যে দেশে যাগযজ্ঞ পাঠ পূজা হয় না, তার উদ্ধার কেমন করে হবে? তা বলছে, শোনো, পূর্বকালে যখন পৃথিবী পাপাচ্ছন্ন হয়ে গেছিল, যখন পৃথিবী পাপাচ্ছন্ন হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে গেছিল, তখন এই পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য, পবিত্রময় করে দেওয়ার জন্য, এই ভূমি তো অপবিত্র হয়ে গেছে, এই ভূমিকে পবিত্র করার জন্য অজগরের বংশ, কার বংশ? অজগর। অজগরের বংশ অংশুমান। কি নাম? কথা লক্ষ্য করবে। কি নাম? অংশুমান। অংশুমান তপস্যা করলেন যাতে পৃথিবীকে পবিত্রময় করা যায় বা রাখা যায়, এবং অংশুমানের তপস্যায় তৃপ্তি পেলেন না। তৃপ্তি না পেয়ে অংশুমানের পুত্র দিলীপ, কি নাম? দিলীপ। দিলীপ তপস্যা করলেন, তাতেও তৃপ্তি পাওয়া গেল না। দিলীপের পুত্রকে, কে দিলীপের পুত্র? ভগীরথ। ভগীরথ তপস্যা করলেন, তাতেও মুক্তি পাওয়া বা তৃপ্তি পেলেন না। আসতেন দিলীপ যখন তপস্যা করলেন, তৃপ্তি পেলেন না। এবার দিলীপের পুত্রকে ভগীরথ, তিনি তপস্যা করলেন, যখন তৃপ্তি পেলেন না, তিনি বলছেন, আমি যদি তৃপ্তি না পাই, আমি যাব কেমন করে এই পৃথিবীকে মুক্তি করার জন্য, মুক্ত করাবার জন্য? তখন তিনি বলছেন, ভগীরথ, আমি সন্তুষ্ট হতে পারি, শর্ত একটা আছে। কে বলছেন এ কথা? কাকে বলছেন? এটা শোনো। ভগীরথকে বলছেন উনি যাকে আমরা স্মরণ করে পবিত্রতা করি। বলছে, শোনো, তোমার সাধনায় ভজনে আমি তৃপ্তি পাইনি, কিন্তু তৃপ্তি পেতে পারি, শর্ত একটা আছে। বলে কি? তুমি তোমাকে আহ্বান করে ডেকে নিয়ে যাচ্ছ। এই পৃথিবীতে যত অপরাধী আছে সবাই আমাকে স্পর্শ করে মুক্তি পাবে, মুক্ত হয়ে যাবে। তাহলে আমার মুক্তির পথ কোথায়? তখন ভগীরথ বললেন যে, তুমি প্রকট হও, আমি কথা দিলাম, যদি 1 লক্ষ নয়, যদি কোটি লক্ষ অপরাধী তোমাকে স্পর্শ করে মুক্ত হন বা মুক্তি পেয়ে যান, যদি তার মধ্যে একজন সাধুগুরু বৈষ্ণব তোমাকে স্পর্শ করে, তাহলে সকল অপরাধ থেকে তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে। সেটাকে মা গঙ্গা। প্রেম সে বলো। এই জন্য এবার গঙ্গা আসলেন। এখন ভগীরথ বলছে, গঙ্গা, এবার আমি তো প্রশ্ন করি, বলো কি? বলে, যেখানে গঙ্গা নেই সেখানে তারা মুক্তি পাবে কেমন করে? কে বলছেন এই কথা? ভগীরথ। কাকে? মা গঙ্গাকে। যেখানে তুমি নেই, যেতে পারছো না, সেখানে মুক্তি পাবে কেমন করে, মুক্ত হবে কেমন করে? বলছে, শোনো, যে দেশে বা যে নগরে গঙ্গা নেই, এটা এমন কোন জায়গা হতেই পারে, তো সেই স্থানে বসে যদি আমাকে স্মরণ করে, বেশি কিছু বলবে, 3 বার ওম গঙ্গা, ওম গঙ্গা, ওম গঙ্গা, যদি আমাকে